ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ। ਸਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਹਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਈਆ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ। ਸਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਹਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ, ਅਵਰਾ ਆਖ ਦੁਖਾਏ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਾ ਗਈਆ ਅੰਧੇ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਭਨ ਨਾ ਘੜਿਓ, ਰਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਆਨ ਦਿਨ ਸਹਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁਕੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਸਬਲਾ, ਨਿਤ ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਏ। ਚਰਨ ਕਰ ਦੇਖਤ ਸੁਣ ਥਕੇ, ਦੇਹ ਮੁਕੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੀਠਾ,
जित नाम नव निध पाए। जीवत मरै मरै पुन जीवै, जीवत मरै मरै पुन जीवै। ता मुखंतर पाए। तुर कर्म ना पायो प्राणी, बिन कर्मा क्या पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत सब दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा बिचों आप गवाए। पौड़ी जिस दे चित वसया मेरा स्वामी, तिसनू क्यों अंदेसा किसै गलै दा लोड़ीए। हर सुख दाता सबना गल्लां का, तिसनू ध्याई दिया। किव निमक कड़ी मोह मोड़िए। जिन हर ध्याया तिसनू सर्ब कल्याण होए। नित संत जना की संगत, जाए बहिए मुँह जोड़िए। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जना के बंधन तोड़िए। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना के मुँह डिठे। जगत तरया सब लोड़िए। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जना के बंधन तोड़िए। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना के मोहे डिठे। जगत तरया सब लोड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ
जो अमृत मेले पहले पावन सतगुरां ने बचन बख्शिश कीते हैं, सो आप समूह साध संगत ने बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल इन्हां पावन बचनां नूं गुरु पातशाह जी दे मुख वाक नूं आप जी ने सरवण कीता है जी। सारे धनता दे जोग हो। सो आओ साध संगत जीओ, आपां सारे ही यतन करिए मालक साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज उन्हां दे चरनां विच हाजरियां लवाइए, मन नूं इकागर करिए, सुरत नूं टिकाइए ते सुरती दे नाल सचखंड श्री दरबार साहिब वल हाजरियां लवाइए ते अपनी रसना नूं करिए पवित्र, ताकि इस पावन मुखवाग दी विचार नाल जुड़िया जा सके जी। साध संगत जो धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे अज दे ये पावन बचन जो गुरु पातशाह जी सानू उपदेश राही समझा रहे हैं, तो ये जिहड़े पावन बचन हैं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 549 ते सुभाएमान हैं। सो सत संग जो सतगुरां ने इस पावन मुखवाग दे विच पावन बचनां दे विच इहो समझाया है कि असी परमात्मा नाल जुड़ना है। जे संसार नाल जुड़ांगे तो साध संग जो जन्म मरण का जिहड़ा गेड़ा है वो नहीं मुक्या जा सकता, वो कटिया नहीं जा सकता। जदों असी गुरु शब्द नाल जुड़ांगे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरनां नाल जुड़न का यतन करांगे तो साडा जन्म मरण का गेड़ा भी कटिया जाएगा तो जन्म मरण भी कटिया जाएगा। सो धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी के ये पावन बचन ब्याहगड़े की बार विचों पातशाह जी ने अज अमृतमयी बचन बख्शिश कीते हैं। ब्याहगड़े की बार की तीसरी पौड़ी है सलोकां दे नाल। सो आओ साध संगत जी यतन करिए जुड़न दा ते रसना नूं करिए पवित्र। आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला तीजा। मन प्रतीत ना आईया सहज ना लगो पाओ सबद साध ना पायो मन हठ क्या गुण गाए। हे भाई जिस दे मन नूं हले परमात्मा दे नाम दी प्रतीत नहीं आई, जिस दे मन विच परमात्मा ने अपने नाम रूपी अमृतमयी बचन नहीं टिकाए, उस दे मन विच कदे भाव नहीं आ सकता, कदे सहज नहीं आ सकता, कदे भी उसनूं परमात्मा दा भाव नहीं होवेगा अते ना ही कदे उस दे मन दी बिरती एक मन एक चित्त हो के उस मालिक दे चरनां नाल जोड़ सकदा। क्यों? क्योंकि हले सहज ही नहीं बनया। सहज नहीं बनया तो परमात्मा दा भाव भी नहीं है ते ना प्रतीत है। इस करके गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं, शब्द है साध ना पायो मन हट क्या गुण गाए। हले भाव बनया नहीं, सहज बनया नहीं, सहज विच साडा मन आया नहीं तो गुरु की प्रतीत किमें आ सकती है, गुरु का शब्द सानू चंगा किमें लग सकता है। हाँ ये जरूर है असी मन करके हट करके परमात्मा के गुण गाई जाइए, लेकिन वो किसी लेखे विच नहीं लगते। जे परमात्मा ने गुण लेखे लगने हैं तो वो तो सिर्फ सहज ते भाव ते प्यार विच भिज के जदों जीव निमरता दे नाल अमृतमयी बचनां नूं जाप करदा है, सिमरन करदा है, तां उस दे दर ते साडे ये कीते कर्म प्रमाण हुंदे हन। नानक आया सो परवान है जे गुरमुख सच समाए। भाई इत्थे गुरु अमरदास महाराज जी ने स्पष्ट कर दिता है, भाई संसार विच आया प्रमाण ओहिओ है जिसने परमात्मा दे नाम नूं अंदर टिका लिया, परमात्मा दे नाम नूं अंदर वसा लिया।
पातशाह जी बचन कर दिन, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। जदों ਇਹੋ जी अवस्था ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੇ मालिक ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, गुरु ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। महला तीजा। आपना आपना पछाणे मूड़े, अवरा आख दुखाए, मुंडे दी खसलत ना गईया अंधे, विछड़ चोटा खाए। भाई हकीकत विच असी कदे भी अपने आप की पछाण कीती नहीं। असी इस संसार दे विच ही भजदे नसदे दौड़दे रहे, संसार की पछाण करन विच ही लगे रहे। दूसरियां दे अंदर की है, उन्हां दे मन विच झातियां मारनियां, उन्हां दे जीवन विच झातियां मारनियां, लेकिन कदे भी अपने अंदर की है उस वल कदे साडा ध्यान ही नहीं जाता। अपना आप ना पछाणे मूड़ा, अवरा आख दुखाए। दूसरियां दे सुख देख देख के इंसान अपने आप नूं दुख दिंदा रहिंदा है। दूसरियां दी वडियाइयां देख के अपने आप नूं दुख ते तकलीफ दिंदा है, ना कि दूसरे दे गुण वेख के कदे इसने दूसरियां दे गुण नूं धारण कीता। अवगुण नूं जीव छेती फड़ लैंदा है ते गुण दे नेड़े नहीं जांदा। मुंडे दी खसलत ना गई आ अंधे, विछड़ चोटा खाए। ये जीव दा जेड़ा सुभाव है वो कदे बदलदा नहीं। इसे करके ये दुनिया दे अंधकार दे विच ही विछड़ के परमात्मा दे नाम तो, दुनिया दे रसां कछां दे विच फस के नाम तो बिना ये चोटा खांदा रहिंदा है। सतगुर कै पै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए। आन दिन सहसा कदे ना चुकै, बिन सबदै दुख पाए। कदे इसने सतगुर दा भै नहीं माणिया, कदे सतगुर नूं इसने अंदरों प्यार नहीं कीता। घड़ियो रह अंक समाए, कदे गुरु दे बचनां दा धार्मिक नहीं बनिया। ते जदों तिकर साडी इहो जी अवस्था रही ते सतसंग जो असी किवें सुखी हो सकते हैं। जदों सानू गुरु ने उपदेश दिता, गुरु का उपदेश सुन के असी कन्ना दा रस ते मान लिया, लेकिन मन दे विच कदे प्रमाण नहीं कीता, ते फिर साध संगत जीओ किवें साडे जीवन विच सुख आ सकते हैं। फिर ते साडे जीवन विच अन दिन सहसा कदे ना चुकै, बिन सबदै दुख पाए। जदों अंदर दा जेड़ा सहसा कदे खत्म ही नहीं होया, भरम कदे मुकिया ही नहीं, ते सतसंग जो फिर शब्द कदे टिकदा नहीं अंदर, ते फिर ते असी दुख ही भोगांगे। सिर्फ टिकिया है ते इको एक चीज़ टिकी हुई है, वो भी गुरु पातशाह जी सानू प्रमाण करके समझा रहे हैं। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित धंधा करत बिहाए। चरण कर देखत सुन थके, देह मुके नेड़े आए। सच्चा नाम ना लगे मीठा, जित नाम नवनिध पाए। भाई
ਚਰਨ ਕਰ ਦੇਖਤ ਸੁਣ ਥੱਕੇ, ਦੇਹ ਮੁੱਕੈ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਸਬਲਾ ਨਿਤ ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਵਿਆਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਭਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨਵ ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਤਾ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਤਾਂ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਖ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਤਕ ਰੱਖੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਮੂੜੇ, ਗਤ ਮਤ ਸਭ ਦੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, हे ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗਤ ਤੇ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਤ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇਸਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਦਾ ਲੋੜੀਏ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਾ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਦਿਆ
ਕਿਵ ਨਿਮਖ ਕੜੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀਏ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਹਿਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਏ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਮੁਖ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ। ਨਿਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਮੂੰਹ ਜੋੜੀਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਮੂੰਹ ਜੋੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਰੋਗ ਗਏ ਹਰ ਸੇਵਕ ਕੇ। ਸਭ ਜਨਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਆ ਹਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮੋਹੇ ਡਿਠੈ ਜਗਤ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋੜੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਡਿਠੈ ਜਗਤ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋੜੀਐ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਸਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।